सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युज़ाहिरूना अलल हक़्क़। वक़ाल इमामुल बुखारी हुम अहलुल इल्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फमब्लगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम या खैर मन दुफ़िनत फ़ित्तुराबि अज़मुहु त्वाब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ्सिल फ़िदा अली क़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ व फ़ीहिल जुद वल करमु। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालिम मुक़्तहिमी। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही त्वाहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आए तेज ज़बान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस हज़रात उलमाए किराम ददगी जामी मदरसे सातज़े किराम तलबाए इज़्ज़ाम ज़मा मखामख मशरानो कशरानो प इस्लाम महीनो ज़माना उड़ान दे देर खुल खबरी हज़रत मौलाना साहब फरमाए जस्दा सुडेर वक़्त नाखलम इंशाअल्लाह 100 मिनट तकरीर कोमा अदर मनो मुतकल्लिम इस्लाम कारी मुतीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चिकल खुदे दा इल्म तकसीमो पदा वक़्त की इंसान मो पदा वक़्त की मलाइका मो और पदी वक़्त की पेरियान इन्हीं जिन्नात मो खुदे ताला चे इंसान लकम पोया द इल्म पर शक्ल के वर्कड़ा और कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगा इनायात उकड़ल दा इल्म मलाइकीलम वर्नक और दा इल्मी पीरीलम वर्नक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तमाम इज़्ज़तुना इंसान ला वर्कल। लक़द करमना बनी आदम मलाइका इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाई पहाविल फतावा के चे मलाइकी ला कुरान न वर्जी द दुर्र मंसूर अव्वलनी जिल सूरह फातिहा तफसीर के लिखी चे सिर्फ सूरह फातिहा वर्जी अबुल हसनात अब्दुल हई बाबा जी पखपल रसालुल लखनवी के लिखली दी चे मलाइक द कुरान और दो द पारा द कुरान मजालिस तजी। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चे द मलाइक को खुराक तस्बीह और तहलील दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चरता मलाइकों के पैगंबर न दिराले गले अल्लाह पेरियानो किम चरता पैगंबर न दिराले गले अल्लाह पैगंबरिम इंसान लवर करे दा अल्लाह इल्मम इंसान लवर करे दे अल्लाह इज़्ज़तुनम इंसान लवर करे दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इंसान द पारा दा तमाम कायनात जोड़ करे दे इंसान दी तमाम कायनात इज़्ज़तमंद यो मेहमान और मखदूम दे दा तमाम कायनात द इंसान खादिमीन दी
دا تمام کائنات دا اللہ رب العزت عزت مندو پا حکم پیدا دا انسان تابع دی انسان تا دی خدمت گئی اور انسان با دا اللہ رب العزت عبادت گئی دا دیو جن قرآن کریم دا لوی کتاب اللہ رب العزت پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کا او دا قرآن کریم زمن اوستاس ردی معشومانو پسینوں کے خودش ہو دا قرآن کریم چی پکمو سینوں کے پروت دے دا سینی دیر عظیم سینی دی دا شخصیات دا اللہ رب العزت پنیز باندے دیر معزز مکرم دی حدیث کی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی اہل القرآن اہل اللہ دا قرآن خلق دا خدے خلق اہل القرآن ہم اولیاء اللہ دا قرآن خلق دا خدے دوستان دا اغا خلق دے چے دا دی امت اشراف امتی حملت القرآن دا دی امت دا طولن اشرف مشرف عزتمن خلق ادا قرآن کریم خلق دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عالم مثال پشان دس پگمے دے عزت مندو دا عالم مثال لکزچے سنگ فضیلت پتا سکے پیودنا سری لرم فضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة اللہ رب العزت دا قرآن وارثان دا قرآن نائبان دا پیغمبر خدا وارثان دا محمد الرسول اللہ نائبان دا قرآن خاوندان گرزولی دی عزت مند نبوت ختم دے کچر دا نبوت ختم نوے دا عالم با دا زمانے نبی وے فرق دمرہ دے التا نبوت شتا تلتا نبوت نشتا التا ملیکہ رازی تلتا ملیکہ نرازی باقی کم منصب عزت مندو چی آغتا ملاو دے آغا منصب تتا ملاو دے کم خطاب چی آغا طرف کئی آ خطاب تطرف کئی کم پیغام چی آغتا سینہ کیو آغا پیغام دتا سینہ کلے اندہ وجدہ چی دا قیامت پارس پکم کرسے نبی بکینی اقرن خواہ کی کرسے عزت مندو عالم بفاغی بانی ناستی الحمدللہ اللہ رب العزت تی خلقو دڑیر بھی عزت ور کرل او انسانانو تب عزتونم پدی ملاوی گی دایات سادے کہ پا انجینئرنگ عزتونم ملاوی دے نبی آدشاہ تو مچے چے سنگ انجینئرنگ کی پا ایمان ہوئے پا دنیا کے بعد سے انجینئرنگ سوکو کی ہوئے دا تمام انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ دا اگوی انجینئرنگ تیران دے دوی سریع لگئی سیخ لگئی سیمٹ لگئی پلان کے لگئی ڈنگرے اگوی سرن سریعش دا ان سیمٹس دا ان سیخ دا سے کورا جوڑ کرے دے عزت بندو دا بچو زی پاکستا دا ملمانو زی پاکستا عدالت پاکی دے دا دوی دا چتے لان دے دا کم اخپی وزر پرتی دا پاکی دا سزا و جزا عزت بندو اگا سلسلہ دا التا قضا دا التا عدالت تے التا قیادت تے دا یو مشری و طول ور پسیوی عزت بند آغی کے مشری دا کپا مشری سوک معتبر کے دے آغی کے مشری پراتا دا کپا انجینئرنگ سوک معتبر کے دے باغی کی عزت مندو انجینئرنگ پروت تے او دا سی انجینئرنگ دے چی منگا او تاسو جی بوسم دا لس روپو والو گنا دو چی پلانٹر کم دن ننیخی نو بادم خرابی او رانے بارانم خرابی او رانے فیضام خرابی او پاغی کے دومرا قیمتی شاد پراتے دے رشتے ہوئی نتے باران خراب نتے نور خراب لل نتے فیضا خراب لل کم انجینئرنگ چاگی تا یاد دے نو پکارنا چی دا شاتو مچے دے تولی دنیا مشرشی خونا آغا مشرہ دا کہ انسان عزت مند دے ہوئے کنا متکلم اسلام قاری مطیب رحمت اللہ علیہ فرمائی دی ہندوستان کے اوزے کے بیزوگانو بیزوگانو با زمونگنا کپڑیم تختولی و خوراکونے بے امرانا خوڑل منگ اوزلو تا ڈوڑو کی زہر واچول جی دا امرشی طول بیزوگانا روڑے بینکڑے خویو ڈوڑے مون خوڑا یو شیبا پس چگوری او سرور پینزب زاڑ بیزوگان قرلنگان را لکی دی شیزا مرگرو تایم دا بے دے میڈیکل ڈیپارٹمنٹ مشارانو اڈوڑے چی بین کرنو آسا دا ڈر تکین آستل یو بل سرسا مشورہ اکلو بیا لال زنگل تا شنی پانے ور سر دیو یو لخکر را روان دے ڈوڑے اخوڑی یو پانے سر چک وی یو بیزو مرنشو چی معلومات مکلل پا دا غشنا پانے کی دا زہر و علاج پرو دو ڈاکٹر صاحب دا پا زناورو کمشتا سپیتا چاوی چی تا زخمی شنو ستا پا زبان کی انٹی وائرس پراتی دی دا زخم سٹنو تبا ٹک شے چرگی تا چاوی چی شپارس واللہ سورازی پس پتا خپل اندی لٹک ورکی دیتا تایو خپل مقدار دا ہیٹ پورا کے اس پر دین بچے روزی آغا دا الے وڑو کے بچے چے روزی
ته چا وی چې ته اوس تیراکي کوه ته چې کوم دی په اوبو کې هغه لمبو هغه د لمبو چل دی ته چا وښوده عزتمندو په دغې څوک نه معتبرېږي قرآن وایي والذین اوتوا العلم درجات رب وایي که انسانانو ته عزتونه میلاویږي دا به د علم په برکت میلاویږي چې علم وي عزت به وي چې علم وي عزتونه نشته دی عزتمندو زمونږ او ستاسو د عزت معیار هغه خو غرونه دي هغه زمونږ او ستاسو حکومتونه دي زمونږ او ستاسو د دې علاقې روح روا او زمونږ او ستاسو د دې یو لوی عظیمې جامعې هغې ذمہدار او شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی آزاد علي صاحب دامت برکاتهم تشریف اوری فرمایله قدرمنو عزتونه زمونږ او ستاسو معیار جدا دی موږ وایو چې غټې پیسې عزت پال دی موږ وایو چې لوی ګاډي عزت پال دی موږ وایو چې غټ عہدې عزت پال دی عزتمندو که په عہدو باندې عزتونو په طاقتونو عزتونه میلاوېدې حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا نوتوی رحمت الله علیه یو ځل د آري قبیلې د هندوانو یو مشر د مناظرې چلنج ورکړ هغې به دا مناظرې ډېرې نه کولې ډېر ښه خلک وو زموږ دا مشران ډېر هوښیار خلک وو خو زه بهرحال ورپسې ورغلم چې ورپسې راغله خپل شیخ یې ورولېږوي د هندو طلاق ته ووایه بېادبي دې معافي چې ما سره په څه باندې مناظره کې هغه وی ښځه چې دی ورغی چې کېناسته هندو 1400 کسانو خوراک یې مخې ته پروت و یو لوی درستخان و د 8 کسو خوراک خو پکې تقریبا الوا پرته وه هغه وی چې صبر وکړه زه دا خوراک مراکو کې سړی بد ښکاري چې د خوراک په دوران کې سړي ته خبره کوي وی ما وی چې ته کیدای شي د سره میلماني ځکه دا خو ډېر لوی دسترخوان دی چې شیبه تېره شوه د 1400 کسانو خوراک هندو یوازې وکړه وی بس زه ترې روغ راپاڅېدم ناتوي صاحب ته مې چې شي بیلو راته وی چې ولې وی چې مې که په خوراک مناظره شي خو تا خو بیللې ته خو دو کومره خوراک کې علماء لیکلي دي او کتابونه لیکلي حضرت ناتوي صاحب په آخر عمر کې خوراک کاسې د سنت په طور کوم کینې ذکر فکر سره دومره شوی چې خدای پکې ملکي صفت پیدا کړی او تانوي صاحب حضرت سیوطي صاحب وایي چې د ملکو خوراک تسبیح او تعلیل یې په هغې به پایو عرض مې دا هغه ورته وایي ساده ګله زه سره په خوراک کې مناظره کوم څه که په خوراک مناظره شي او په بوسو نو راځه بیا به د دیوبند نه ورپسې غوايي امې خبوزم هغې سره دې مقابله وکړي په خوراکونو څوک معتبرېږي په طاقتونو اتیان څومره معتبر به بیا نه عزتمندو انسان له اعتبار او مخلوق خدا له اعتبار په علم الهي پیغام الهي علم الدین و شرایع د حلال حرام د جایز او د ناجایز علم دی دا نه په ډیوجیټاک حاصلېږي دا نه په انجینرنګ نه په ډاکټرۍ حاصلېږي دا په قال رسول الله حاصلېږي د زمانې ډاکټر به انجینر به خو عزتمندو د الله په نیز باندې به د هغه معتبر دومره نی څومره به چې د قرآن د یو حافظ مرتبه یې الحمدلله دې وجه نه انسانانو ته به عزتونه پسې میلاویږي په علم باندې رئیس المفسرین عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا 200 درجې دي په جنت کې د یو بل نه په نوري رفتار 1500 کاله لري دي او دا به ټولې خدای هغه خلکو له جنت کې ورکوي چاله چې خدای علم ورکړی دی بس التعلیق الممجد کې عبدالحی بابا جی د موطا امام مالک شرح ده په دې مقدمه کې یو د لیکلي دی او شان ورشاه کشمیری په انوار الباری مقدمه کې ما کتلي دي او عزتمندو حضرت امام محمد رحمت الله علیه چا خوب کړی دی امام محمد ډېر لوی مولا دی دا علما بي کې تاسو هم خلک پې نه پوهېږئ ظاهر روایت یې لیکلی او ډېر لوی قصر مجتهد دی د خپلې لوړې مرتبې مجتهد دی هغه فرمایي وی چا په خوب کې ولیده د هغه حالات وی چې الله ورته وی چې خدای کم مقام درکړ امام محمد صاحب ورته وی چې خدای د علم د برکت ډېر غټ مقام راکړ سبحان الله مونږ نه وي یاره قاضي ابو یوسف د دو استاد و ډېر امام صاحب یې کم استاد دا دواړه د امام صاحب شاګردان ورته وی قاضي ابو یوسف کم ځای دی ورته وی خو د غټ علم د برکت زمان هم په جنت کې اوچته مرتبه کې دی قاضي ابو یوسف د شاه صاحب وی چاوي چې ستا علم غټ دی که د امام ابو حنیفه علم غټ دی ورته وی زما علم غټ دی خو د امام ابو حنیفه صاحب په علم مقابله کې داسې دی لکه د سمندر نه چې چا لختې راوستي او بیا تې پوښتنه وکړه امام ابو حنیفه کوم ځای دی که رښتیا احناف یې او د امام ابو حنیفه مقلدین یې او دا جمله در باندې ښه ولګي په پښتو ژبه کې درته وایم نو صرف په تیزه به سبحان الله د ذات دپاره وایې ورته وفرمیل امام ابو حنیفه خو د خپل عظیم علم د برکت د جنت په سوکړو کې پروت دی والذین اوتوا العلم درجات انسانانو ته به مرتبې په علم باندې میلاویږي ابیله خبره ده چې ستا او زما په ملک او وطن کې د علم اس قدر نشتا د عالم اس قدر نشتا اس منزلت نشتا دلته چې پینټ اچولی شرټ عزتمندو اچولی ټای زولنده کړي
برید ګیره وریجې خریلي 200 رنګې په ځان مګړي ویښتې لکه د دجال عزتمندو جوړ کړي په لاس کې بنګړي خپو کې چپلې وي پاکستان کې داسې خلکو ته خلک عزتمن هم وي او سلوټ هم ورته کوي په ایمان وای دا کم ټامیان صاحبان چې په دې کلي وطن کې ګرځي ټامیان خو پېژنئ که نه دا مشران به یې نه پېژني دا کاکا نه وي مخلوق راوتی دي پخوا به یو تاسو مونږ او تاسو به تیچړه وي شریعت کې وته شرعي کتابونو کې ورته خنثی مشکل وي مونږ نر او ښځه پېژنو دا بل شی پکې اوس راووته ټول ټامیان شو ټامیان اره بیجیګر بابا خبره وي 10 کاله پس به مونږ ټول ډمان یو ضرورت یو بله پیشونګي در کوم کیدای شي 20 کاله پس مونږ ټول ټامیان یو اوس خو خدای نو اسې ټامي دی کیدای شي پلارم ټامي او په درستخان باندې ناس نیکم مو سره ټامي داسې وخت به راشي پخوا به چې چاچا ته ووایي چې بچی واده ده لکه یا د ښځه کوو یو هفته به کور ته نه راده اوس سار نو اسې بچی په خپله په موبایل کې ښځه کتلي بابا ته وخي وګوره څنګه مې خوښه کړې هغه دله م ورته یو ډېره ښکلې ده بچی همدا ده لکومه په ایمان وایي حیا میا لاړه قدرمنو هغه سړی عزتمند دی هغه سړی عزتمند دی چې سار او ماښام په شرابو کې دود پروت دي هغه سړی په ملک عزیز کې عزتمند دی چې کم عزتمندو شاعر الله توحید کوي هغه سړی نن د قوم مقتدا دی چې هغه ته دا پته نه لګي چې د محمد رسول الله نوم به په کوم اندازه خلي هغه ته دا پته نه لګي چې زه به د ختم نبوت دا لفظ څنګه وایم د روحانیت لفظ د هغه په زبان نه جاری کیږي او خلق دې نه تمې کوي وی ته تې نه بیعت وکړې او ته تې نه تو ته پیر او مرشد به اوسې په کفر کې شک منې چې خدای پاکه قدرمنو نن قوم انتهایی په تشویش کې پروت دی دا ورته پته لګي چې حق کم دی او باطل کم دی یاد ساتئ نن باطل د حق په شکل کې ما تا ته خلق پیش کوي نن عزتمن خلق ذلیل دی او ذلیل خلق عزتمن دی ستا په ملک عزیز پاکستان کې د علم قدر نشتا او که یو سړی وایي شتا نو زه هم دا ګز او دا میده نشته قدر دا خو د علماو سینو ته دعا کوي او د دوی او سلو ته دعا کوي چې الله پاک دا دین د دوی د برکت راټینګ کړی دی ګینې مو تا خو د خپل لاسه خرڅ کړی دی ختم کړی دی دین مین نشته خفه کیږو به نه که په پاکستان کې مدرسو د علماو عزت وی او حقیقت دا دی دې خلکو ته چا د نگاه په عزت باندې کتلی نو ستا د وطن لسو او د شلو 302 سړی بهر برید تاوی او ګرځي او زما مولا او شیخ الحدیث چې په میږي خپم نږدي نو چې د اتیو کالشینو خلک شهید کی دا عزت دی اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ناموس رسالت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ختم نبوت کے لیے کوئی خطرہ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں ختم نبوت کے لیے کوئی خطرہ نہیں پھر پشاور اور چارسدہ میں کیوں جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے ہیں ختم نبوت کے لیے کوئی خطرہ نہیں آج اس قانون اور حکم تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے عزت مند علماء کرام کے لیے کوئی خطرہ نہیں اتیو کالوسی شہید چی مدارس کے لیے کوئی خطرہ نہیں آئے دن دھماکے ہوتے رہتے ہیں مدارس میں ہوتے رہتے ہیں بازاروں میں ہوتے رہتے ہیں علماء کرام شہید ہوتے رہتے ہیں ناموس رسالت میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ختم نبوت قانون ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہے پاکستان میں اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ماتلا خطرہ پا کاغذ جوڑا کے چیزے ہوئی نمازو خو سادہ سڑیم نپوئے گما پخپلا خود کرونا دا لا سری دولس کوری خلی دا چولی لیوی خطرہ دا او زمان شیخ حسن جان شہید کی کہ اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں خلق کوئی اسلام آزاد دی دلتا پابندی نشتا زداویم چی دا کمی مدرسی دلتا دی دا دین پا احسن طریقہ پا ہندوستان کی دیوبند چی ماو تاتا تی علم راغلے دے دا پا ہندوستان کی دے ننم پا تمام دنیا کی دا ٹولنا زیاد فضلہ سالانہ دا پا دارلومی دیوبند کی ادا چی کم دے فاضلان کی گی عزت مندو دا کم مدرسہ چی دلتا دا پا یورپ کے مشتا دا پا چینا کے مشتا خو یو خبر تاتا کم صرف التا فرق دمرا دے چاگی حاکمی وقت چی دن کونی نشی او الحمدللہ استاد پاکستان دا خور پر مولا دا ہر جابر ظالم حاکم پستر کو کستر گیا چولی دے الحمدللہ تو خبا کی گیا ماں ننا دا پاکستان
زه هغه سیکولر خلکو ته وایم چې دا ستاسو کمال نه دی چې تاسو دا وایئ پاکستان میں مدارس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ستا پلار هم مدرسو له ګوتې نشي وړی انشاءالله ووایئ او موږ لته په بدماشۍ وایو موږ یې راته په غرور وایو موږ یې راته په تکبر وایو چې تاسو مدارسو او د علماء کرامو عزتمندۍ احاطه محدود کول غواړئ زما د محراب او منبر چغه محدود کول غواړئ خو دا خبرې واوره انشاءالله دا فقیر مولا چې څنګه دلته د جومات او د قوم امام دی انشاءالله زما د پاکستان د اسمبلی خاونم دی چې څنګه مې ته انګریز په ډز او ټوپک شړلی دی دا د انګریز پجاران به ته په اوټ باندې شړم انشاءالله ووایه قدرمن زه آخري خبره کوم اوس رښتیا وایه ستا په دوه بچي دي دواړه فرمان بردار دي او هر څه راوړي او تا ته یې خپو کېږدي او ته دا کور اجره واده بینک بیلنس دا ته یو زوی پسې ولیکې او دا بل محروم کې او د کور یې مشړې زه فیصله نه کوم تاسو پښتانه او د جرګې جنازې خلکې په ایمان ووایئ په دې سړي به شیطانان هم لعنت ووایي که به پیونه وایي وایي په دې ملک کې دا مولیان دا همسایو سیږو کړی دي وطن مالکان دي خبرې کوئ که نه که څوک وایي مالکان دي لږ لاس اوچت کړي خبر نه شي ای دې بازو نه دي اوچت کړی او الله چې چل لګې شته لاس ګده کړي ګپ لګو خیر مالکان دي که نه دي اوس ګوره دا ملک زمونږ مور ده او زمونږ پلار دی په دې کې یو بچی ملا دی د مدرسې د جومات خاوند دی او یو دا نور دی په ایمان ووایه ستا د سکول د پی ان تنخوا هم سټارټ 20000 روپۍ ده او زما په مدرسه کې د شیخ الحدیث تنخوا 2000 روپۍ هم د سرکار نه نشته زما مدرسه دا ځای سرکاري دی که تاسو جوړ کړی دی دا ځای سرکاري جوړ شوی دی که تاسو جوړ کړی دی تاسو په خپلو پیسو جوړ کړئ جوماتونه سرکاري دي که تاسو جوړ کړي دي نو چې خپل هم جوړ کړي دي د سرکار نه جومات ته 1 روپۍ نشته پراپرټي اف ګورنمنټ نه دی ځمکه د سرکار نه ده بلډینګ د سرکار نه دی د امام تنخوا د سرکار نه ده زما د ګیسو د بجلی بل د سرکار نه دی عزتمندو نن که دا جوماتونه او مدرسې چلیږي د سرکار وس نه کېږي چې وراني کي دا زما او ستا په 10 روپۍ آبادي دي نو عزتمندو دا خزانه باندې حق خو صرف د ډیو جي ډاک نه دی د قال قال رسول الله حق هم پېشته نو په کار خدا را قدرمنو چې بیا مونږ او تاسو د دغې سرکاري خزانې نه چې څنګه سکولونه آبادول پکاره چې جوماتونه مدرسې هم آبادولې ټیک ټاک نه ده نو چې نه ورکوي نو دا ورسره زیاتې کوي که ورسره ښه کوي نو چې زیاتې کوي نو پاکستان کې مدرسو سره زیاتې دی که نه دی او بیا به دوی وایي نه مدارس کې لی کوئی خطره نه ستا نیکي ورانولی نشي ته غوله ګوتې یوسه چې بیا به دومره خړ سیلاب راشي چې انشاءالله ستا را کورسی مرسی به مو سره ني انشاءالله ووایه انشاءالله او انشاءالله او کرم انشاءالله خیر 2-3 جملې وایم دوی وي څوک وي اوږد کړي او څوک مختصر خو تاسو له اشتباه ختموم 2-3 منټه خبره کوم ها جی شکریہ جی مهرباني پاکستان کې مدرسې دوی ورانول غواړي او د هغې راته یو مثال وایم ته زما دوست دی او زه ستا دوست دی ته په ما خوږېږي او زه په تا خوږېږم که تا کې یو نقصان وي یا د کې د بدنامۍ وي یا د کې د کمزورۍ وي یا د مال او عزت ته نقصان وي نو زه به ستا دوست الیم چې تا سره درشم او په کوټه کې د سره کینم او درته ووایم چې حاجي صاحب وروره دوست یار پلانکي ډینګرې دا نقصان دی رکې دا وباسه نو رښتیا وایه چې زه سره پټ په کوټه کې ووایم او تی د ځان وباسې نو زه به ستا دوست یم که دشمن مې دوست مې او چې په دې کلي کې دا کلي نوم خو نه راځي هندوکا سۍ ده که څه بلا ده څه نوم یې دی هر څه چې دي بهرحال خو په یو چوک کې ودرېږم او تاسو ټول ولاړ او زه وایم چې هلکه دا پلانکي حاجي صاحب زما دوست دی او دی سود کوي او ده ته ووایه چې د دې کار نه بد شي نو بیا به دوست یم که دشمن به ته خو ما په شرمونو وشرمولې مدرسې سره ته مینه کوې حاجي صاحب او زه ورسره مینه کوم چې ما ځواني ورته لکه د بوډاتوب تېره کړه او ستا د خپل بچي د خولې نه ډوډۍ راوغسته طالب ته دې کېښوده خپله کور په کچه کې اوسېږي او زما مدرسه پخه جوړی ستا ورسره مینه ده که دغه د پارلیمنٹ ناس وزیر صاحب دا بیان ورکوي کسی اخبار میں دیکھا مدرسے کے استاذ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ تم کوکین پیا کرو اس سے ذہن تیز ہو جاتا ہے
او بین الاقوامی اسمبلی کې زما د مدرسې د استاد بېادبي کوي ګستاخي کوي چې په دې مدرسو کې هغه تعلیم ورکولی شي چې هغه د چرسو د پوډرو تعلیم دی. نو زه تی په ایمان وایم د جومات استاد او د مدرسې استاد به چاته د چرسو تعلیم ورکي؟ نو چې بیا په دغه ځای کې دا خبره کوي او دا دنیا کې ما شرموي دی زما دوست دی که دشمن؟ نو زه خو نور نه پوهېږم چې دا دشمني څه ته وایي، خو همدا د مدرسو دشمني دا د مدرسو دشمنان دي، دا د علماو دشمنان دي. ابله ورځ د پی ټي ایف په نوم باندې دوی یو څیز راوړی دی، 3 جنډې وې د دې. اولنۍ دا وه چې انټي ټوریزم کمپاونډینګ تنظیمونو ته کېږي، هغې به نظر ساتي په اسلامي ممالکو کې. موږ سره متفق یو، دهشتګردي موږ نه منو، موږ امن والا خلک یو، د قوم له امن ورکول غواړو. دویمه ده کوم منی لانډرنګ چې کېږي تھرو پراپر چینل، کومې پیسې چې بار ځي او هغه آوټ تھرو پراپر چینل ځي، نو مطلب پیسې چې بغیر قانون او بغیر ضابطې ځي په هغې به نظر ساتي. موږ ورسره متفق یو، دا غله خلک دی چې د قوم پیسې هغه په غلطو طرفونو. درېیمه پکې دا راوړی شوه، درېیمه خبره دا راوړی شوه چې کوم مدرسې او جوماتونه دي که نه، نو یې جي صاحب دا به ته دې مفتي ازاد صاحب ته نه وقف کې، ستا د جومات د جمعې او د اختر چانده نه ده، دا به تاسو دته نه وقف کوئ، دله به یې نه ورکوئ چې بجلی بیل او ګیس ورکړي، دا به جي سرکار ته ځي او دا به سرکار ته ځي او سرکار بیا خوښه ده چې څنګه یې په دې جومات کې لګوي په ایمان ووایه. نو چې دا کومې شیزونه موږ ورکړي دي او دا انکم سرکار ته ځي، د هغې څه په خوند او رنګ باندې پوه شوې. نو اوس ولې جومات ته موالو کړو؟ جومات کې هلکه خلک په خپل پکې کې ګوټ کوي. جومات ستا دی نه، ستا د سرکار پې روپکه نه ده لګېدلې. بله ورځ به راته وایې چې دا ته کومې ګټې وټې کوې د کور دام ما ته را داخله وه، زه به ستا کور ته وړه درلېږم مه کوه چې د ولګې مړه کړي. بیا به راته یو سوی او کله به راته بل سوی، خو موږ په دې ټولو خبرې پوه چې د دې څه مطلب دی. ستا په پاکستان کې ساده مولا نه اوسېږي، دې کې شک نشته چې ستا مولا غریب دی، په سایکل ګرځي، په کچه کور کې ګرځي او ژوند تېروي، ډېرې کمزورې جامې جي، مړې ژوندې کمزوري. خو ستا د مولا عقل په خدای مې قسم په دنیا کې دومره عقلمند سړی بل نشته. زما په قیادت کې چې کوم دماغ پراته دي، په خدای قسم که داسې دماغ په دې وخت کې د دنیا په سرګونو کوپړو کې پراته دي. او زه خپل قائد یادوم او زمونږ د قاضي فضل الله صاحب وینا ده، ویل ما یې قائد صاحب ته وایي چې تا دا دماغ یې دله صرف څه په دې سر کې ایښي دي او سیره سره په دې اوږو کې ایښي دي، او چې کوم شیزونو ته دنیا د عقل نه رسېږي تیو پسې د اوږو نه د عقل راوچت کړي او کار پې سم کړي. الحمدلله زه یو مثال د خپل علماو د عقل درته ښیم. نن چې تاسو لوپټې، ستاسو برقې، ستاسو حیا، ستاسو عزت، ستاسو پګړې، ستاسو خادې او مړي دا پر امن دي او خوشحاله دي، دا د دې خلکو برکت نه دی، دا د دې خړ پر مولا او د دې جومات او محراب او منبر برکت دی. ګینې مثال یې درکوم، په عربو کې قرآن نازل دی، هلته پیغمبران او ابدالان دي. اوس ته ماته وګوره عزتمندو چې کله اسرائیل رالل او د عربو په ځمکه باندې قابض کېدل، نو هغه وخت کې د عربو مولیانو یو فتوا دیوبند ته راولېږله او ورته وی چې موږ له فتوا راکې چې په یهودو د عرب ځمکې خرڅول جایز دي که ناجایز دي. مفتی هند د څلورو مذهبو مفتی د جمعیت علماء اسلام د ټول نه اول امیر محترم مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه فتوا ولیکله، وی دا شیخ و شرن جایز دی، د بیع او د شراء تمام شرایط ټیک دي، خو ګورئ دا شی سیاستاً ناروا دی. په اسرائیلو خپل ځمکې مه خرڅوئ، ورنه بیا به د عربو ښځې او بچي د هغې نه په اور کې پرېوځي. چې څنګه لاړله خلک وایي مولا د هندوستان او بر صغیر او پاکستان ډېر ساده دی. موږ وایي دې کې چې کوم دماغ پراته دي هغه ونه منله، پې پوه نه شو، ځمکې یې پې خرڅې کړې. چې یې پې خرڅې کړې رښتیا ووایه، نن د اسرائیلو ښځې د هغوی نن د شام بچي د هغې د لاسه قطرې نه شو، ووایه که نه؟ بشار الاسد 3.5 لکه ماشومان د شام او د دمشق او د دې علاقو کوتره کړل. چا کې زور او پښتو شته چې پوښتنه دې وکړي. یوه ځوانه جینۍ به روانئ، پلار خاوند به ورله دقه ځای پورې ونې پسې وتړي او لور او ښځه به د اسرائیلو د لاسه عزت پې تار کېږي. په تمام عالمي دنیا کې د څوک نشته چې د خور پوښتنه وکړي. د خپله لاسه دا خلک بي په دې سر ځان ته کېنول او چې ستا د بر صغیر مولا د انګریز خلاف او ستا استاذ، ستا د جماعت امام، دا فقیر ملنګ، دا د زمانې قلندر، دا درب ساجد، دا درب مطیع،
داد ابراہیم علیہ السلام پمن سب ناس بود شکن چاگا ہر زمانہ کے جابر و ظالم طویلی دی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتے ہیں آدمی کو نجات نن اغوی پا بیت المقدس کی جماعت کی منشکو لے او نن تپخ پل کلی کی الحمدللہ دا اللہ اکبر نارے وحی الحمدللہ ما انگریز پرکا دلتا قابضو پرمکا او التنو اغیرہ وستا اغی سر نن گاڑشتا نن دولت تو سرشتا پیسہ سرشتا عزت مندو دیر صفا صفا گرزی زخر پڑے ما زغریب ملنگی ما آغا خپل حاکم تیو خبر نشکولے او زد خپل حاکم وقت سترگو کسترگی ورکوما کنا ورکوما الحمدللہ دا مدرسی چی آبادی دی دا حدیث فقیرانو تا دعا کوئے زما دشمنی نشتا چی زر شیخ حسن جان پشیل کی شہید شو زما دشمنی نشتا چی در شیخ سمیل حق پر شکل کی شہید شو زما دشمنی نشتا چی در مولانا حنیف پر شکل کی شہید شو در مولانا خالد محمود سمرو پر شکل کی شہید شو زما دشمنی نشتا چی در زبیری در مدرسی در طالب پر شکل کی شہید شو زما اس دشمنی نشتا رے خسرب زما دا گناہ دا چی زما مدرسہ آبادوم جماعت آبادوم دا قرآن خبر کم اگی دا دغی سر دشمنی دا وزد آگئی پلار کے رکاوٹیم زما دا وطن دا اجری خاون اگا اگا نٹارچر کئی زما دا وطن دا برید دا اگر اخرولو سیکولر خلق اگی نٹارچر کئی ستا دا کری اگا پقیر مولا چی پمیگی خپنک دیوی دا می دشمن دے معلومی کی دا چی اصل مقابلہ عزت مندو دی سڑی کرے دا انشاءاللہ کو بے انشاءاللہ و انشاءاللہ امنگ واضح ہوئیو چی دا وطن امن دے نن پکی سکون دے صرف دے دا وجنا منگ دا خبر کو چی منگ پچانا کمزوری پا پاکستان کی نیو وردایات ساتھ ہے منگ پر ڈیسیجن سرا پا پاکستان کی دا پر امن تحریک چلو کوشش کرے دے عزت مندو ماتا ہو گورے خیری خبر کو ما عزت مندو چی پا پاکستان کی منگ کمزوری نیو او دا دا انگریز بچان زمانگ دا مدرسو جماعتون اور آموس رسالت نا قراری گی نو چے دا دوی آغا پلار امریکا منگ دا افغانستان نا شڑلی شو نو رشتہ ہوا دی پاکستان نے چے وطاو دسو کو شڑلی بمی کنا بمی نبی آبتا سراتے چے مولاتا والی نکے منگوی دا دوی نا بس پاتیشی نائٹ کلب کے بگڑی کی یورپ کے بہت اخا نائٹ کلب ملو شی وطن چوران چی خلطی دختی دل تبت بھی سکی ٹائی اور پینٹ پہ چولیتے پا پوما کی بم یخنی نکی کی بربن لگڑ بگرزی زمانہ و مدرسہ پاتیشی جماعت پا پاتیشی زوین اور قوم شیخان عزت مند قربانی قوم او دا آگے عزت مند شہادتونونا عزت مند ردی جماعتونا مدرسونے لوگی قوم او شمی قومے خو انشاءاللہ منگ بسرونا ورکو منگ بل انشاءاللہ شہادتونا ورکو خو مدرسہ پاکستان کی آبادی عالم با آبادی گرہ پگڑے بھئی پر قوم لپچا بھئی یورس برازی دا پاکستان پارکور کی بمدرسی یورس برازی دا پاکستان یا نمبا پاکستان یا بل نمبا مدرسے انشاءاللہ و انشاءاللہ قدر منو دا عالمی مجلس دافو دی ختم نبوت زمانگ تحصیلی شب قدر پا 31 جنوری باندی وزیم الشان ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ کی دن کے دے میاش باخری تاریخ او غیل بد دی قوم و ملت دیر لوی ابقری شخصیات انشاءاللہ رازی خصوصاً زمان جمعیت علماء اسلامی اور دیر لوی سرخیل لخکر صفا سالار حافظ حمداللہ سے او شاہین ختم نبوت مولانا یوسائے سے اور نور علماء کرام امراضی زماتا افسر دی زینا دا آغازی دا زمدار پہ حیثیت دعوت دے او دا طلبہ کرام چکم دی پہ 31 پہ ایکم پر ورائبانی زمان سے ماہی دور سغراوی لکو کم مرگری پدری میں آشتے کی دورک والغوار انشاءاللہ اغیم بیا منگ سر رابطوں کے پدی خبر اکتفاقم حاضر واخر دعوان